سیلاب متاثرین کی بحالی کا مشن، وزیر اعظم محمد شہباز شریف میدان عمل میں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ کا دورہ، متاثرین کے لیے قائم کیمپس میں سہولتوں کا جائزہ۔ کیمپ میں موجود لوگوں اور بچوں سے بات چیت، امدادی رقوم کے چیک تقسیم کیے۔ ہر خاندان کو 25,000 روپے دینے کا عمل 3 ستمبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ آخری فرد کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم کی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے اور فوری ریسکیو کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ نوشہرہ میں امدادی کیمپ کے دورے میں سیلاب کی صورتحال، ریسکیو اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کا مردان پل پر بھی سیلاب کی صورتحال کا جائزہ، دریائے کابل میں سیلابی صورتحال کے بارے میں تفصیل سے بریف کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مومن ڈیم کو سیلاب سے ہونے والے نقصان کی تحقیقات کا حکم، منصوبے پر کام مقررہ وقت میں مکمل ہونا چاہیے۔ ہماری معیشت مہنگی بجلی پیدا کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ایندھن کی درآمد پر سالانہ اربوں ڈالر خرچ کرنے سے خزانے پر بوجھ پڑتا ہے۔ پانی، ہوا اور سورج کی روشنی سے سستی بجلی پیدا کرنا ہوگی، وزیر اعظم۔ سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا دی، مکانات، سڑکیں اور پل بہہ گئے۔ مزید 75 افراد جاں بحق، مجموعی تعداد 1136 ہو گئی۔ متاثرہ خاندانوں کو امدادی رقوم پہنچانے کا کام تیزی سے جاری، اب تک 18 ارب روپے سے زائد تقسیم ہو چکے ہیں۔ عالمی برادری کا جذبہ خیر سگالی، متحدہ عرب امارات سے تیسرا طیارہ امدادی سامان لے کر پہنچ گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے متحدہ عرب امارات کے حکام کا رابطہ۔ یو اے ای کا سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کے 20 جہاز بھیجنے کا وعدہ۔ ترکیہ سے امدادی سامان لے کر 4 طیارے بھی پاکستان پہنچ گئے۔ چین سے بھی 2 طیارے امدادی سامان لے کر آئیں گے۔ بحرین، جاپان کا بھی سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان بھیجنے کا اعلان۔ پوپ فرانسس کا عالمی برادری سے پاکستان کے سیلاب زدگان کی امداد کی اپیل۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کا سیلاب زدگان سے اظہار یکجہتی کے لیے تونسا کا دورہ۔ ناڑی اور ٹبی کے اسرانی میں سیلاب متاثرین سے ملاقات، امدادی اشیاء تقسیم کی۔ یہ سیاست کا نہیں، عوام کے دکھ میں شامل ہونے کا وقت ہے۔ متاثرین کی بحالی کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں، مریم نواز۔ ملک کے خلاف گھناؤنی سازش بے نقاب، سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ سے مبینہ ٹیلی فونک گفتگو سامنے آ گئی۔ وزرائے خزانہ کا IMF کے حوالے سے کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کے موقف اپنانے کی ہدایت۔ شوکت ترین نے عمران خان کی ایما پر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ کو فون کیا۔ واضح ہو گیا کہ انہیں ریاست کی پرواہ نہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی نیوز کانفرنس۔ اقتدار کی ہوس میں PTI ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ عمران خان پاکستان کو سری لنکا بنانے کے درپے ہیں۔ IMF پروگرام کسی پارٹی کے لیے نہیں، ملکی معیشت کی بحالی کے لیے ہے۔ سیلاب کے باعث لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔ یہ وقت اختلافات کو پس پشت ڈال کر متحد ہونے کا ہے، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ سندھ اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں، متاثرین میں خوراک، ادویات، خیمے، مچھردانیاں اور ضروری اشیاء کی تقسیم، میڈیکل کیمپس میں علاج معالجے کی فراہمی۔ بلوچستان میں فضائی ریلیف آپریشن، ہیلی کاپٹروں کے ذریعے 2000 کلو گرام سے زائد امدادی اشیاء کی فراہمی۔ سہور میں بلاول پور کے مقام پر کشتی دریائے سندھ میں الٹ گئی، 11 افراد جاں بحق۔
چارسدہ اور نوشہرہ میں سیلابی ریلیں، نوشہرہ کلاں، خٹکلے، دھوبی گھاٹ، محب بانڈہ اور دیگر علاقوں میں پانی ہی پانی۔ چارسدہ میں 1,80,000 افراد محفوظ مقامات پر منتقل، نوشہرہ میں 25,000 سے زائد خاندان بے گھر۔ تمام تحصیلوں میں ریلیف کیمپ قائم، 15 ستمبر تک ہنگامی حالت نافذ۔ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور سوات میں املاک اور بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان۔ مسلح افواج متاثرین کی مدد کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل، سینکڑوں افراد ہیلی کاپٹرز کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ اور سیالکوٹ سے امدادی سامان خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں کے لیے روانہ۔ پاک بحریہ نے بدین میں پھنسے 300 متاثرین کو راشن اور ضروری اشیاء فراہم کی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کی امدادی مہم میں مزید تیزی لانے کی ہدایت۔ قائد حریت سید علی گیلانی کی پہلی برسی، حریت قیادت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمعرات کو ہڑتال اور مارچ کی اپیل۔ شہید رہنما کے مشن کو ہر قیمت پر جاری رکھا جائے، عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حل میں مدد دے۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کے مظالم، جنین شہر میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ، 9 فلسطینی زخمی۔ امریکہ کا کئی دہائیوں بعد چاند کے لیے پہلا مشن فنی خرابی کی وجہ سے تاخیر کا شکار۔ مستقبل کے مشنز کے لیے ٹیسٹ فلائٹ ہے، اسپیس کرافٹ چاند کے مدار میں داخل ہوگا۔ ایشیا کپ میں آج آرام کا دن، تیسرے میچ میں افغانستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں کل مد مقابل ہوں گی۔ مقابلے پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست۔ پاکستان ہاکی لیجنڈ اولمپئن منظور حسین جونیئر دل کا دورہ پڑنے سے لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 63 سال تھی۔ منظور حسین جونیئر 1984 لاس اینجلس اولمپکس کے گولڈ میڈلسٹ اور 1978 اور 1982 کی ورلڈ کپ فاتح قومی ہاکی ٹیم کا بھی حصہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب، اور سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ سیلاب سے متاثرہ ہر خاندان کو 25,000 روپے دینے کا عمل 3 ستمبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ چارسدہ میں متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آخری فرد کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چارسدہ میں سیلاب متاثرین کے لیے بنائے گئے کیمپوں کا بھی دورہ کیا اور وہاں فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا۔ انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ جی دعا کریں۔ وزیر اعظم متاثرین کے خیموں میں گئے اور انہیں بتایا کہ حکومت متاثرہ افراد کی آبادکاری تک چین سے نہیں بیٹھے گی۔ کھانا وانا مل رہا ہے، کوئی دقت تو نہیں ہے؟ انشاءاللہ آپ کے جی گھر والوں کو ہم پورے پاکستان میں وفاقی حکومت 25,000 روپیہ فی گھر دے رہی ہے انشاءاللہ۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین میں امدادی چیکس بھی تقسیم کیے۔ متاثرین سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سیاست سے بالاتر ہو کر ہمیں مل کر اس غیر معمولی صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وفاقی حکومت کے حوالے سے بطور خادم پاکستان کے اور NDMA کے اور ہم سب مل کر چاروں صوبے اور جو ریجنز مل کر انشاءاللہ اس آفت کا مقابلہ کریں گے۔ میں تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تمام صوبوں کی حکومتوں کو، ایڈمنسٹریشنز کو اور گلگت بلتستان کی حکومت کو کہ وہ دن رات ہم مل کے کام کر رہے ہیں۔ یہ سیاست کا موقع نہیں ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی۔ اس وقت
दुखी इंसानियत का हाथ थामने का वक्त है। उन्होंने कहा कि फौरी इमदाद के तौर पर 25,000 रुपए की रकम हर मुतासरा खानदान, जबकि जांबहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए की रकम दी जा रही है। वजीर आजम ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हमारे दोस्त ममालिक समेत आलमी इदारे पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद के लिए इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने मुखय्यर हजरात से अपील की कि वो दर्द दिल के साथ आगे बढ़ें और मुसीबत में घिरे अपने भाइयों की भरपूर मदद करें। इससे पहले चारसद्दा पहुँचने पर वजीर आजम को जिला में सैलाबी सूरत हाल और जारी इमदादी कार्रवाइयों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम को बताया गया कि 3 तहसीलों पर मुश्तमिल जिला के दरियाए काबुल और दरियाए जिंदी के किनारों पर आबाद 1,83,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। ब्रीफिंग में बताया गया कि जिला में 17 इमदादी कैंप्स कायम किए गए हैं, जिनमें तिब्बी सहूलियात समेत खुराक का इंतजाम यकीनी बनाया गया है। इंशाअल्लाह मैंने 3 सितंबर की एमएल वली खान साहब मैंने दे दी है तारीख कि 3 तारीख तक ये काम मुकम्मल करें, 3 सितंबर तक। और उसके बाद मैंने सिंध में बेपनाह तबाही आई है, शेरपाव साहब बहुत तबाही आई है और इतना पानी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बलूचिस्तान में आई है, अभी मैं यहाँ पर आपके काबुल रिवर को देखता आया हूँ तो वहाँ पर हमने वफाक ने 15 अरब रुपये सिंध के लिए ग्रांट का ऐलान किया है और बलूचिस्तान में कल मैंने 10 अरब का ऐलान किया है। मैं आज यहाँ आया हूँ, कालाम जाऊँगा, कोहिस्तान जाऊँगा और वहाँ पर सारा पर इंशाअल्लाह तखमीना करके जो वफाक जो है वो हाजिर है इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरा इलाकों में होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं ताकि लोगों की बहाली का अमल जल्द और तेज किया जा सके। हुकूमत तमाम दस्तयाब वसाइल बरूएकार लाते हुए सैलाब मुतासरीन की फौरी रिलीफ के साथ साथ उनकी बहाली और दोबारा आबादकारी के लिए पुरअज़्म है। हमें बहसीयत एक मुनज़्ज़म कौम इस चैलेंज से यकजहती के साथ बाहर निकलना है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, चारसद्दा। नाज़रीन, ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबर आपसे शेयर करें। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ तौसीई प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी दी है, जिसके तहत IMF से पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त जारी हो जाएगी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए तौसीई प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। IMF से पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की पहली किस्त जो है वो फौरी तौर पर जारी हो जाएगी, उसकी मंजूरी दे दी गई है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने लॉन्ग अवेटेड मुआहिदे की मंजूरी दे दी है, जो कि स्टाफ लेवल मुआहिदा किया गया था। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने फाइनली उसकी मंजूरी दे दी है। आज पीर और मंगल की दरमियानी रात ये कहा जा रहा था मिफ्ता इस्माइल की तरफ से भी और सारी हुकूमती टीम की तरफ से भी, खजाना की, कि आज मंजूरी दे दी जाएगी। तो आज IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने हतमी मंजूरी दे दी है पाकिस्तान के साथ तौसीई प्रोग्राम की, और इस मंजूरी के नतीजे में 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त IMF से पाकिस्तान को फौरी तौर पर जारी कर दी जाएगी। जी हाँ, ये अहम और फौरी नोयत की खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ तौसीई प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। IMF से 1 अरब 17 करोड़ की किस्त जारी होगी। इसी हफ्ते ये किस्त जारी कर दी जाएगी और एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी दी है। आज IMF के साथ मीटिंग शेड्यूल थी और इस मीटिंग के बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिल रही है, और ये वो खबर है जो पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के लिए, उसकी बेहतरी के लिए और उसके पांव पे खड़ा करने के लिए इंतहाई जरूरी थी। और आज ये अच्छी खबर हम आपको सुना रहे हैं कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ तौसीई प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। और ये मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना का ट्वीट है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने खुशी का इजहार किया है और अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि IMF बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है इस प्रोग्राम की, और जिसके तहत पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ की किस्त जारी होगी। जी नाज़रीन, बिल्कुल मिफ्ता इस्माइल की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया गया है, क्योंकि बहुत सारी शराइत थी, बहुत सारी रुकावटें थी। फाइनली हतमी मंजूरी जो है IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ तौसीई प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा जो किया गया था उसकी मंजूरी हो गई है, और अब 1 अरब 17 करोड़ डॉलर फौरी तौर पर जारी कर दिए जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल ने अपने ट्वीट में शुक्रिया अदा किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कि उन्होंने हर मुश्किल फैसले में उनका साथ दिया। बहुत से मुश्किल फैसले लेने पड़े, जिसको ये कहा गया कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने के लिए आए हैं। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे राहील अंसार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं।
راہیل انصار ذرا تفصیلات شیئر کیجئے گا. فائنلی لانگ اویٹڈ ایگریمنٹ جو ہوا تھا سٹاف لیول معاہدہ بھی ہو گیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ اور اب ایک آخری مرحلہ بھی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ طے پا گیا ہے. آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے حتمی منظوری دے دی ہے پاکستان کے ساتھ توسیع پروگرام کی. جی ایسا ہے کہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے منظوری دے دیا اور اس سلسلے میں پاکستان کو 1.17 کروڑ ملیں گے اور پاکستان کو اس وقت جو ہے اس وقت خاصی معیشت میں وہ مشکلات کا سامنا ہے جس کے لیے یہ آئی ایم ایف کی منظوری جو ہے یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے. تو پاکستان کو بہت جلد 1.7 کروڑ جو ہیں 17 کروڑ جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت مل جائیں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے بورڈ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ 7ویں اور 8ویں قسط جو ہے وہ اکٹھی پاکستان کو ڈلیور کی جائے گی. جی اچھا راہیل یہ بھی ذرا شیئر کیجئے گا کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا اور ہم دیکھ بھی رہے تھے اور ایسا ہی ہوتا ہے موجودہ جو کیپٹلسٹ اکانومی ہے. ہمارے بہت سارے دوست ممالک ہماری مدد کرنا چاہ رہے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی حکومت پر اتحادی حکومت پر اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا لیکن پھر بھی کچھ ریلکٹنٹ نظر آئے. چائنا بھی ہے, سعودی عرب بھی ہے, یو اے ای, قطر وغیرہ جو ہمارے ہمیشہ ہر مشکل میں کام آئے ہیں. آئی ایم ایف کے اس معاہدے سے اعتماد کی بحالی جو ہوئی ہے وہ کتنی معیشت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ جی پاکستان کی موجودہ حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ مؤثر اقدامات کی بدولت عالمی سطح پر پاکستان کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہوا ہے اور اس میں دوسرے ملکوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف نے اس وقت ہمارے جو قرض کی بحالی کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے یہ اس وقت جو ہے وہ وزیر خزانہ کا جو ٹویٹ آیا اس کے مطابق ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا گیا. جی بالکل راہیل انصار بالکل جو ہے وہ باقاعدہ اعتماد بھی بحال ہوا ہے. آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے ناظرین پاکستان کے لیے توسیع پروگرام کی منظوری دے دی ہے. ہمارے ایک اور نمائندے رانا افتخار نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے اس حوالے سے تفصیلات معلوم کرتے ہیں. رانا افتخار, ایک بہت بڑی خوشخبری جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے اور موجودہ اتحادی حکومت کے لیے سامنے آئی ہے. آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے حتمی منظوری فائنلی دے دی ہے پاکستان کے لیے توسیع پروگرام کی. تفصیلات ذرا شیئر کیجئے گا. جی بالکل, آئی ایم ایف کے بورڈ نے آج اس کا اجلاس تھا جس میں جو 7واں 8واں ریویو تھا اس کے مطابق جو ہے پاکستان کو قسط 1.17 کروڑ کی جو ہے وہ قسط جاری کر دی گئی ہے جس کے بعد یہ مجموعی طور پر 4 ارب اور 20 کروڑ ڈالر پاکستان کو آ گئے ہیں. اس سے پہلے جو یہ 2019 میں پروگرام پاکستان نے کیا تھا جو پچھلی حکومت تھی, لیکن جب یہ گورنمنٹ گئی ہے تو انہوں نے نومبر میں دوبارہ ایگریمنٹ کیا تھا لیکن فروری میں اس ایگریمنٹ کو انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا جس کے بعد یہ موجودہ حکومت آئی تو انہوں نے دوبارہ وہ اس پروگرام میں گئے اور بحالی کے لیے انہوں نے کوششیں کی کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات ایسے تھے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کو پروگرام لینا پڑ رہا تھا. یہ پروگرام پہلے 6 ارب ڈالر تھا جسے اب موجودہ حکومت نے بڑھا کر 7 ارب ڈالر تک کیا ہے جس میں سے اس پروگرام کے اب تک مجموعی طور پر پہلے 3 ارب ڈالر آئے تھے جبکہ جو آج 1.17 کروڑ آ گئے ہیں. اس کے بعد یہ مجموعی طور پر 4 ارب اور 20 کروڑ ڈالر تک تقریباً آ گئے ہیں اور باقی جو ہے یہ پروگرام بھی 30 جون 2023 تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے جس کے تحت پاکستان کو یہ رقم ملی ہے جس کے بعد ورلڈ بینک, ایشین بینک اور جو دیگر ترقیاتی ادارے ہیں وہ بھی پاکستان کو فنڈنگ کریں گے جس سے پاکستان کے معاشی حالات یقینی طور پر بہتر ہوں گے. جو روپے کی قدر نیچے گئی تھی وہ بھی بہتر ہوگی, جو معاشی معاملات ہیں ان میں بھی بہتری آئے گی. جی اچھا یہ بھی ذرا رانا افتخار شیئر کیجئے گا کہ فائنلی منظوری تو الحمدللہ ہو گئی ہے. مفتاح اسماعیل نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے الحمدللہ کے الفاظ کے ساتھ باقاعدہ کہ اللہ کا شکر ہے. آپ نے جیسے بات کی کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک وغیرہ یہ تمام جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں آئی ایم ایف سے ہٹ کے وہ بھی جو ہے فنڈنگ دیں گے, ان کا بھی اعتماد بحال ہوا ہے. ہمارے دوست ممالک بھی ہم یعنی وزیر اعظم شہباز شریف بھی بار بار یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ بہت سارے ہمارے دوست ممالک مدد کرنا چاہتے ہیں, بالکل تیار ہیں, لیکن اس پروگرام کی وجہ سے جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں کیونکہ یہ پروگرام رکا ہوا تھا. اب وہاں سے ہم کس حد تک کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ اعتماد کی بحالی کے بعد ہماری معیشت کے لیے مزید اچھی خبریں آئیں گی؟ بالکل, کیونکہ باقی جو ادارے ہیں, ایشین بینک ہے, اس کے علاوہ ورلڈ بینک ہے, جو جائکا ہے,
ڈیفرڈ ہے، یہ ادارے ہیں، یہ جو آئی ایم ایف ہے یہ ایک ٹریڈ مارک ہوتا ہے، کیونکہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات آپ کے طے پا جاتے ہیں تو اس کے بعد باقی کو یہ میسج آتا ہے کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ اب بہتری کی جانب جائیں گے، جس کے بعد یقینی طور پر یہ جو ادارے ہیں یہ پاکستان کو فنڈنگ کریں گے، جو ان کے ساتھ معاملات چاہ رہے ہیں، فائنانسنگ بڑھے گی۔ اس کے علاوہ جو دوست ممالک ہیں وہاں سے بھی فائنانسنگ آئے گی، جس کا حکومت پاکستان نے جو وزیر خزانہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں بار بار اپنی پریس کانفرنس میں کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جب معاہدہ ہوگا تو باقی جو شراکت دار ہیں وہ بھی پاکستان کو فنڈنگ کریں گے، کیونکہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام شروع ہو جائیں گی۔ ہم بات کریں تو اس میں جو پچھلی حکومت نے جب جا رہی تھی تو انہوں نے جو جی رانا افتخار بہت شکریہ۔ پاکستان کے اب دوست ممالک کی طرف سے، دوسرے عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے بھی جو ہے وہ پاکستان پر اعتماد کیا جائے گا، پاکستان کی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کیا جائے گا۔ ناظرین، بلال کیانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، وزیر اعظم کے مشیر ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں یہ تمام کے تمام معاملات پر، اپ ٹو ڈیٹ بھی رہے ہیں اور آگاہ بھی کرتے رہے ہیں گاہے بگاہے میڈیا کو۔ بلال کیانی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا، بڑی اچھی خبر ہے، تفصیلات ہم اپنے نمائندوں سے لے چکے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا یہ اب نظر اس پہ روشنی ڈالیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ خبر اچھا کتنا ثابت ہوگی، کتنا خوشگوار جھونکا جو ہے وہ ثابت ہوگا ہماری معیشت کے لیے، دوست ممالک کی مدد کے حوالے سے بھی، دوسرے جو عالمی فنڈنگ مالیاتی ادارے ہیں جیسے ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک ہے اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں، تو وہ کتنا اب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی معیشت پر اعتبار اور اعتماد کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایک تو جی میں آپ کی اس براڈ کاسٹ کے توسط سے سارے ناظرین کو اور قوم کو جی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آج یہ آئی ایم ایف کے بورڈ نے ہمارا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کو اپروو کر دیا ہے۔ یہ پچھلی حکومت نے جاتے جاتے یہ جان بوجھ کے پروگرام ایک سٹال کیا تھا، جس سے یہ جانتے ہوئے کہ آگے چند ماہ میں ہمارے ڈالر اتنے نہیں ہیں کہ ہماری جو آبلیگیشنز ہیں، جو ہم نے قرضے ادا کرنے ہیں، جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، کہ اس کو پورا کر سکیں، تو یہ ہم اس کو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ آتے ہی اس موجودہ حکومت نے ری انگیج کیا اور کافی مشکل اقدامات اٹھائے جس کی سیاسی قیمت بھی ادا کی، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ عوام نے اس کی ان مشکل فیصلوں کے ساتھ چلی، انہوں نے اس کو برداشت کیا، انہوں نے قربانی دی، عوام نے قربانی دی۔ اس قربانی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ آئی ایم ایف کے بورڈ نے ہمارا پروگرام اپروو کیا ہے، ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام پھر بحال ہوا ہے، اور اس سے جو فائدے ہیں وہ کافی ہیں۔ جس طرح آپ نے سوال کیا، میں اس کے جواب کی طرف اب آ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اب آئی ایم ایف کے پروگرام کے ذریعے ابھی ہمیں فوراً اگلے ہفتے کے اندر تقریباً 1.17 ارب ڈالر آ جائیں گے جی آئی ایم ایف کی طرف سے، مگر اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جب اپروو ہو جاتا ہے تو باقی جو مالیاتی ادارے ہوتے ہیں، ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہوتے ہیں، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے، آپ کے فرینڈلی ممالک ہیں، آپ کے دنیا کے کمرشل بینک ہیں، ان سب کی جو فیسلٹیز اور جو گرانٹس اور جو لونز ہوتے ہیں وہ ان کو اویل کرنے میں، ان کے ملنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ دنیاوی سطح پہ فائنینشیل مارکیٹس کے لیے زیادہ ایکسیپٹیبل ہو جاتے ہیں، تو یقیناً اس سے آگے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور دنیا کی سطح پہ اب ہماری معیشت کے یہ ایک اعتماد کا اظہار ہے آئی ایم ایف کے بورڈ کا اپروول کہ ہماری معیشت اب صحیح سمت پہ ہے اور صحیح فیصلے لے لیے ہیں، اور صحیح جو ہماری فسکل جو ہماری پالیسی کا جو ایک سمت ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور انشاءاللہ مزید آپ آگے دیکھیں گے بہتری آئے گی۔ ہمیں بہت بڑے بڑے خسارے بھی ان کو بھی کم کرنا پڑ رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش ہے کہ معیشت کا پہیہ جام نہ ہو، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، اور ہم اپنے جو ڈالر ہیں، جتنی ہمارے ڈالر کے ریزروز ہیں ان کو بڑھا سکیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے اندر ہم اپنی امپورٹس کو ایک سطح پہ لے آئے ہیں کہ ہماری ریمیٹنسز اور جو ایکسپورٹس ہیں، جو باہر سے پاکستانی باہر مقیم جو ہیں پاکستانی جو وہ رقم بھیجتے ہیں، اور جو ہماری ایکسپورٹ سے رقم ہم کماتے ہیں، وہ دونوں اتنی ہی ہیں جتنی ہماری امپورٹس ہیں، تو ہم اس اپنی امپورٹس کو بھی سسٹینیبل لیول پہ لا رہے ہیں۔ مگر بنیادی بات یہی ہے جی کہ آج الحمدللہ آئی ایم ایف کے بورڈ نے اپروو کیا ہے، بدقسمتی سے پچھلے 1-2 دنوں کے اندر، پچھلے چند دنوں میں کے پی کی حکومت نے، پی ٹی آئی نے اپنی کے پی کی حکومت کے ذریعے بھی اور پنجاب کی حکومت کے ذریعے بھی اس میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی،
اپنی طرف سے پورا کوشش کی کہ یہ IMF کا جو پروگرام اتنی مشکلات سے بحال ہونے والا تھا کہ اس کو سبوڈاج کریں، اور وہ آج کچھ ان کی آڈیو کالز بھی شوکت ترین صاحب اور تیمور جھگڑا پھر شوکت ترین صاحب اور محسن لغاری صاحب کی سامنے آئی، جس میں محسن لغاری صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ اس سے ریاست کو نقصان تو نہیں پہنچے گا، اور اس پہ آئمہ اشائے کر رہے ہیں شوکت ترین صاحب، کیونکہ ان کو اپنی سیاست کے آگے کچھ نظر نہیں آتا، یہ ہماری ریاست اور ہماری معیشت کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار تھے اپنی سیاست کے لیے، مگر الحمدللہ ان کی کوششیں ناکام ہوئی اور اس کے باوجود بھی آج IMF کا پروگرام بحال ہوا ہے۔ بلال کیانی صاحب، بالکل بلال کیانی صاحب، بہت اچھی خبر ہے اور بالکل مبارکباد کی مستحق ہے عوام بھی، آپ نے عوام کو مبارکباد دی، آپ کی ٹیم جو ہے یعنی حکومتی ٹیم جو ہے خزانہ کی، وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے۔ اچھا سر، ایٹ دا ڈے اینڈ اٹ از فار دا پبلک دیٹ یو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل، آپ لوگ بھی مسلسل یہی کہتے رہے ہیں پچھلے 5 مہینوں میں کہ ہم ریاست بچا رہے ہیں، ہم پبلک کے لیے بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر اب سوال یہ اٹھتا ہے، چلیں اب تک ایک رکاوٹ تھی، مان لیا، کسی نے کچھ نہیں کہا، کوئی نہیں جو ہے آواز آئی اٹھی کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، یہ سب کچھ جیسے آپ نے بھی کہا کہ عوام نے برداشت کیا۔ سر ناؤ ایٹ دا ڈے اینڈ، اب بہرحال ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہوا اس خوشخبری کا ایفیکٹ جو ہے وہ عام آدمی تک کب پہنچے گا؟ کیونکہ اسے غرض نہیں ہے ڈالر کتنے کا ہے، IMF سے ہمیں معاہدہ ہو گیا ہے، کتنے پیسے ہمیں ملنے ہیں، انہوں نے شہباز شریف کی طرف دیکھنا ہے، اپنے رہنماؤں کی طرف، اپنے لیڈروں کی طرف، اپنے حکمرانوں کی طرف، آپ کی طرف دیکھنا ہے۔ کیا خبریں ہیں سر ان کے لیے؟ جی دیکھیے، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ اب اس سے یقیناً ہمارے جو فورن ایکسچینج، جو ہمارے بیرونی، جو ہمارے ڈیفالٹ کا ایک کرائسس تھا، کہ ڈیفالٹ کا رسک تھا کہ ہماری جو ڈالر کی ادائیگیاں ہوتی ہیں وہ ہم پوری نہ کر سکیں، اس کا رسک جو ہے وہ الحمدللہ ختم ہو گیا، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ریلیکس کر سکتے ہیں، ہمیں یقیناً اسی سمت پہ اپنی معیشت کو رکھنا پڑے گا تاکہ وہ مزید مضبوط ہو۔ دیکھیے، جہاں پہ آپ نے عوام کی مشکلات کا ذکر کیا تو یقیناً ایک مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں، بدقسمتی سے مہنگائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور ایک مشکل وقت سے عوام گزری اور عوام نے قربانی دی جس سے یہ یقینی بنا ہے، اور یہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر بھی تھوڑا سا بہتر ہوا ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ دنیا میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بھی تھوڑی سی بہتری آئی ہے، اس کا بھی ہم اثر دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب، کوارڈینیٹر ٹو وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کافی ڈیٹیل سے ہم سے بات کر رہے تھے۔ ہمیں اب جوائن کر چکے ہیں ماہر معاشیات عابد قیوم سلیحری صاحب، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان کی رائے لینا اس پہ بہت ضروری ہے۔ عابد صاحب السلام علیکم، آپ مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ جی وعلیکم السلام۔ عابد صاحب، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے حکومت کی، کتنی اچھی خبر ہے تمام پاکستانیوں کے لیے؟ ہم نے دیکھا کافی چہم گوئیاں ہو رہی تھی، کافی رکاوٹیں ڈالنے کی بھی کوشش کی گئی، آج جو مبینہ آڈیو لیکس آئیں اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ IMF کے پروگرام کو سبوتاژ کرنے کی ایک سازش ہمیں اس میں نظر آئی۔ ان تمام حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آج وہ خوشخبری جس کی بہت عرصے سے انتظار تھا ہمیں ملی، کیا کہیے گا؟ جی یقیناً اس وقت جو پاکستان کی معیشت، جس کو کہ باقی تمام چیلنجز کے ساتھ اب سیلاب کا بھی سامنا ہے، جو کہ ایک ایڈیشنل 10 سے 12 بلین ڈالر کا بوجھ جو ہے وہ ڈال رہا ہوگا پاکستان پہ، تو اس میں یہ بہت ضروری تھا کہ پاکستان کا IMF کے ساتھ پروگرام جو ہے وہ بحال ہو۔ اس بحالی سے ایک تو جو فوری طور پہ ٹرانچ ریلیز ہوگی وہ تو ہے، لیکن یہ ایک دروازہ کھولے گی پاکستان کے باقی بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات آگے بڑھانے کا۔ جو کریڈٹ ریٹنگ ہماری موڈیز اور باقی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے مائنس کی ہوئی تھی وہ امپروو ہوگی، اور جو ADB، ورلڈ بینک اور باقی جو ہیں پیرس کلب وغیرہ، ان کے ساتھ جو اسٹرک پروجیکٹس تھے وہ دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ ہوں گے، اور چونکہ یہ ایک ایسی وقت میں پروگرام بحال ہو رہا ہے جبکہ پاکستان ایک فورس میجور میں ہے، ایک قدرتی آفت میں ہے، تو مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جیسے کووڈ میں ہمیں تھوڑی سی ریلیکسیشن مل گئی تھی اس کی امپلیمنٹیشن میں اور اس کی شرائط پورا کرنے میں، اسی طرح سے فلڈ کے دوران بھی پاکستانی حکومت جو ہے وہ تھوڑا سا نیگوشیٹ کر لے گی کہ اس کی جو کڑی شرائط ہیں اس کا رول آؤٹ جو ہے وہ تھوڑا سا فیس کیا جا سکے، اور خصوصاً فلڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام جو ہے اس کا تھوڑا سا سافن کیا جا سکے اس کو، تو یہ ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ صحیح۔ اچھا عابد قیوم سلیحری صاحب، ذرا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ میرے جیسا ایک لے مین بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اینڈ نہیں ہے، یہ تو آغاز ہوا ہے حکومت کا، اب اصل میں ٹیسٹ تو اب شروع ہوگا کہ چلیں اب یہ کام کر لیا، اب اس کے بعد کون سی ایسی پالیسیز ہونی چاہیے، کیا کہیں گے آپ حکومت کو کہ وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ نیچے عام لوگوں تک
फौरी तौर पर पहुंचा सके? क्या कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं? देखिए, इन द शॉर्ट टर्म तो जो हुकूमत की तरजीह है और वो होनी भी चाहिए, वो इस वक्त फ्लड से रिलीफ और रिकवरी है, लेकिन इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमें चंद चीज़ें IMF प्रोग्राम में रहें या ना रहें उन पे मुनहसिर कौम अमल करना होगा। हमें अपनी चादर देख के पाँव फैलाना है, हमें या तो अपनी आमदनी बढ़ानी है या अपने अखराजात जो हैं उनमें कमी करनी है। हुकूमत के लिए सबसे अहम ये है कि टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ आए, उन सब्सिडीज़ से एतराज़ करे जो कि सबको फ़ायदा पहुंचाते हैं, अमीर गरीब को यकसा तौर पर फ़ायदा पहुंचाती हैं, और उसका जो बेनिफिट है वो उन तबका की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए जो कि लो इनकम अर्नर्स हैं या लो मिडिल इनकम अर्नर्स हैं, क्योंकि उनको इन सब्सिडीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। और वो हमारे वो सेक्टर जो कि टैक्स नेट में नहीं आते, या वो अफराद जिनका तर्ज ज़िंदगी जो है वो काफ़ी पुरताइश है और लेकिन वो टैक्स नेट में नहीं है, उनको टैक्स नेट में लाना होगा। ये हर हुकूमत ने करने की कोशिश की, इस हुकूमत को भी इस पर फोकस करना होगा, क्योंकि इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप कर्ज जो है उस पर इन्हिसार नहीं कर सकते हैं। ये बदकिस्मती है कि शायद इस प्रोग्राम के बाद एक और प्रोग्राम भी लेना पड़ेगा, लेकिन जब तक हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं लेके आएंगे तब तक IMF से निजात जो है वो मुश्किल होती जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मुश्किल होती जाएगी IMF से निजात, और हमें बहरहाल पहली प्रायोरिटी में जो है वो ना सिर्फ आवाम को संभालना है, फ्लड रिलीफ की एक्टिविटीज़ को जारी रखना है। बहुत शुक्रिया आबिद क्यूम सुलेहरी साहब। बहुत नाज़रीन खुशगवार ख़बर जो है वो सामने आई है, और वो ये है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने फाइनली मंजूरी जो है वो दे दी है। स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था, उस माहिदे को जो है वो अप्रूव कर दिया गया है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त जो है वो फौरी तौर पर जारी कर दी जाएगी। लेकिन माहिरीन मुआशियात जो थे उनका ये कहना था कि ये सिर्फ 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त नहीं है, इससे जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल एजेंसीज़ हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो तमाम के तमाम एतमाद करेंगे और अब वो आगे बढ़कर पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। जी हाँ, इसी अच्छी खबर के साथ अब दीगर खबरों का भी रुख करते हैं। कुछ सैलाबी सूरत हाल का जिक्र करते हैं। वज़ीर आज़म ने जहाँ जहाँ दौरे किए उस हवाले से भी बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौशहरा में रिलीफ कैंप का दौरा किया है। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल मालूम किए। इस मौके पर उन्हें इमदाद और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। क्या नाम आपका? वो खाना मिल रहा है बेटा? खाना खाया? आप पढ़ते हो स्कूल में? स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल में शाबाश, आप पढ़ते हो। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज भी सैलाब मुतासरीन के दरमियान रहे। वज़ीर आज़म मुतासरीन के कैंप में गए और उनसे वहाँ पर दी जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। आपा जी सब ठीक है? बिल्कुल सब खैर से, खाना वाना हर चीज़ मिल रही है, कोई मुश्किल नहीं है, सब खैर होगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप नौशहरा कलां से हैं? वहाँ पर पानी काफ़ी आया है, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। 25 हज़ार रुपया फ़ी ख़ानदान वफाकी हुकूमत दे रही है पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ पानी गया है और जो मुतासर हुए हैं 25,000 रुपये दे रहे हैं। सूबे की हुकूमत भी ये टेंट उन्होंने खोले हैं, काम करी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो अल्लाह को प्यारे हो गए उनको 10-10 लाख रुपया उनके ख़ानदान को दे रहे हैं इंशाअल्लाह। और फिर और भी जहाँ पर मुसीबत आई है उनको हम देख रहे हैं, अपना पुल बह गए हैं, सड़कें बह गई, उनको हम सब कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, आप फिक्र न करें। हम सब मिल के वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें, KP की, सिंध की, बलूचिस्तान की, पंजाब की, गिलगित बल्तिस्तान की, हम मिलकर इंशाअल्लाह NDA में अफवाज पाकिस्तान सब मिलकर काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे अल्लाह के फजल से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौशहरा में मर्दान पुल पर सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्हें दरियाए काबुल में सैलाबी सूरत हाल और जारी रेस्क्यू कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाने और फौरी रेस्क्यू के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म को बताया गया कि नौशहरा की 3 तहसीलों से लोगों का बरवक्त इनखला किया गया। जिन इलाकों में पानी दाखिल हुआ वहाँ से निकासी आब का सिलसिला जारी है। नौशहरा में सैलाब से होने वाले नुकसानात, रेस्क्यू और रिलीफ के कामों पर दी जाने वाली ब्रीफिंग में बताया गया कि जिला नौशहरा में 77 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहां पर लोगों को ठहराया गया है। मुतासरीन को खुराक और टीबी सहूलियात की फराहमी जारी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि सैलाब के बायस जिले के 3 तहसीलों में फसलों और लाइफ स्टॉक को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी अवलीन तरजीह फौरी रेस्क्यू और रिलीफ है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मोहम्मद डैम को सैलाब से नुकसान की तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा है कि मंसूबे पर काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल होना चाहिए। उन्होंने ये हिदायत डैम की साइट के दौरे के मौके पर दी है। तफसील बता रहे हैं रियाज बरकी। डैम किसी भी मुल्क की न सिर्फ तवानाई की जरूरियात पूरी करते हैं बल्कि गैर मामूली बारिशों से आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से बचाने में भी कलीदी किरदार अदा करते हैं। दुनिया में जहाँ भी डैम तामीर हों वहाँ पेशगी हिफाजती इंतजाम भी किए जाते हैं। ताहम हालिया बारिशों में मोहम्मद डैम को खासा नुकसान पहुँचा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज डैम की साइट का दौरा किया और हिफाजती इकदाम न करने पर तशवीश का इजहार करते हुए तहकीकात का हुक्म दिया। is a matter of great concern, but equally important is Jan Saab to investigate the matter as to how it has happened. And we need to look into this कि ऐसा हुआ क्यों। दुनिया भर में डैम बनते हैं और ये प्रोटेक्शन मेजर्स लिए जाते हैं कि इस तरह के हादसे खुदा न खास्ता हो जाए क्या तो उसका प्रोटेक्शन हमने किया है, वो बड़ा जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हाइडल और काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे हमारा मुस्तकबिल हैं। महंगे तेल से पैदा होने वाली बिजली पर कौम के अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। हमारी मईशत महंगी बिजली पैदा करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सस्ते ज़राए से बिजली का हसूल यकीनी बनाने के लिए ऐसे मंसूबों को फौरी मुकम्मल करना होगा। मोहम्मद डैम से 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी और आपाशी के लिए पानी की दस्तयाबी के साथ सैलाब की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, आलमी बरादरी की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदादी सामान की फ्राहमी जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात से तीसरा तैयारा इमदादी सामान लेकर इस्लामाबाद पहुँच गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सैलाब मुतासरीन के लिए 20 तैयारे भेजने की यकीन दहानी कराई है। तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फ्राहमी जारी है। इमदादी सामान में खैमे, खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात सैलाब मुतासरीन के लिए 3000 मेट्रिक टन से ज़ायद इमदादी सामान पाकिस्तान को देगा। इमदादी सामान की खेप को नूर खान एयर बेस रावलपिंडी पर वफाकी वजीर कमर जमान कायरा के हवाले किया गया। इस मौके पर PTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा कि पाकिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब से वसी पैमाने पर नुकसान हुआ है। मुश्किल की इस घड़ी में अपना रवायती रिश्ता निभाया है। UAE और पाकिस्तान के दरमियान बहुत करीबी ताल्लुक़ है। वो रिश्ता जो हमारे आबा ने और इनके आबा ने शुरू किया, उसको हर आने वाले चैलेंज में ये रिश्ता हमारा मजबूत हुआ है। पाकिस्तान को जब भी कोई मुश्किल घड़ी आई है, वो इकॉनमी की मुश्किल हो, वो पाकिस्तान की दिफाई मुश्किलात हों, वो पाकिस्तान, तो UAE ने हमेशा सफारती सतह पे हमेशा हमारा साथ दिया है। मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। आलमी बिरादरी भी मुतासरीन से यकजहती कर रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम का राब्ता हुआ है। UAE की जानिब से 20 तैयारों पर इमदादी सामान भेजने की यकीन दहानी कराई गई है। जापान ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान को इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। जापान की जानिब से इमदादी सामान का पहला जहाज 30 अगस्त को जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंचेगा। जापान हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करेगा। चीन से भी 2 तैयारे इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान आएंगे। बहरीन ने भी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेजने का ऐलान किया है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सैलाब ज़दा इलाकों में पाक आर्मी, फ़ज़ाइया और बहरिया के जवान और अफसर हम वतनों की मदद में मसरूफ़ हैं। रिपोर्ट आसिम रिजवान से तफसील जानते हैं। मदर वतन की दिफा की जिम्मेदारी हो या कौमी तरक्की और कुदरती आफात का चैलेंज, मुसल्लह अफवाज के जवान हमेशा इन इम्तहानों में कामयाब रहे और आगे बढ़कर अपने मुसीबत ज़दा हम वतनों को थामा। अब की बार भी जब पाकिस्तान तारीख के बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों से नबर्द आजमा है, मुसल्लह अफवाज मुतासरीन की मदद के लिए हम वक्त मसरूफ़ अमल है। पाक फौज की लाहौर कोर से 8 टन अशिया खुर्दोनोश पर मुश्तमिल ट्रकों का काफिला बलूचिस्तान के इलाके सोबतपुर रवाना हुआ, जबकि रावलपिंडी कोर से 4 टन राशन खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान भेजा गया। इसी तरह गुजरांवाला कोर भी 4 टन राशन सियालकोट से सिंध के इलाके पर रवाना कर चुकी है।
दूसरी तरफ सवात में पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। कालाम और दीगर पहाड़ी इलाकों में फंसे मुकामी लोगों समेत मुल्क के दीगर हिस्सों से आए सयाहों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। मुतासरीन के लिए सैयद शरीफ एयरपोर्ट में मेडिकल कैंप समेत जरूरियात जिंदगी की दीगर अशिया भी फराहम की जा रही हैं। ताहम अब भी काफी लोग मुख्तलिफ जगहों में फंसे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए कोशिशें जारी हैं। पाक फौज और एफसी बलूचिस्तान का सिविल इंतजामिया और पीडीएमए के हमरा सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। हालिया बारिशों और सैलाब ने बलूचिस्तान की कसीर आबादी को बुरी तरह मुतासिर किया है। रोड नेटवर्क के मुतासिर होने से मुश्किलात के बावजूद इमदादी काम जारी हैं। सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। झलमक्सी और नोशकी के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों से 250 से ज्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू किया गया। डेरा मुराद जमाली में भी मुतासरीन को महफूज जगह पर मुंतकिल करके पका हुआ खाना, टेंट, राशन और दूसरी जरूरी अशिया मुहैया की गयी। इसके अलावा कोयटा, मुस्लिम बाग, चमन, सुई, कोलू, सिब्बी, लहड़ी, नसीराबाद, बेला, उथल और जाफराबाद के इलाकों में भी सैलाब ज़दगान की भरपूर मदद की जा रही है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ मुकामात पर फ्री मेडिकल कैंप्स कायम करके 1000 से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलत मुहैया की गई। ज़राए आमदोरफ्त की जल्द बहाली के लिए सिविल इंतजामिया और मुसल्लह फौज की जानिब से शाहराहों और पुलों की मरम्मत का काम भी तेजी से जारी है। N70 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर पाक फिजाइया को इमदादी मुहिम में मजीद तेजी पैदा करने की हिदायत दी है। तमाम बेसिस को हदायत की गई है कि वो मुकामी सिविल हुकाम के साथ मिलकर सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए मदद फराहम करें। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की इंसानी इमदाद और कुदरती आफात से मुतल्लिक इमदादी मुहिम का मकसद जमीनी रास्तों के कट जाने की वजह से दूर दराज इलाकों में फंसे हुए मुतासरीन तक पहुँच कर उन्हें बर वक्त इमदाद फराहम करना है। PAF की तमाम ब्रांचेस को हदायत की गई है कि वो इस मुहिम के लिए भरपूर कोशिश और ताउन फराहम करें। इमदादी कार्रवाइयों की कारकर्दगी पर नजर रखने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में एक फोकल पॉइंट भी कायम किया गया है। मुस्तर इंतजाम के लिए रीजनल एयर कमांड्स के तहत 3 रिलीफ जोन्स कायम किए गए हैं, जबकि PAF एयर मोबिलिटी कमांड के 25 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स और 8 C-130 तैयारे नाकाबिले रसाई इलाकों तक फौरी रसाई के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इस कोशिश के लिए एक एयर सपोर्ट ब्रिज कायम किया जा रहा है। इमदादी मुहिम के तहत बेघर अफराद के लिए खैमा बस्तियां कायम की जा रही हैं, जहां उन्हें मुफ्त खुराक, रिहाइश और तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। पाक फिजाइया ने मुल्क में तूफानी बारिशों और सैलाब से मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए PAF फ्लड रिलीफ फंड भी कायम कर दिया है। पाक बहरिया ने भी बदीन के इलाके मातली में सैलाबी पानी में महसूर अफराद के लिए रिलीफ ऑपरेशन किया। 2 रोज से सैलाबी पानी में फंसे 300 अफराद मुख्तलिफ ज़राए से मदद की दरख्वास्त कर रहे थे। पाकिस्तान नेवी को अप्रोच किया तो इन्होंने हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दी है। They are the first one who responded actually quickly in our request. Pakistan Navy Zindabad, पाकिस्तान पायराबाद। महसूर अफराद में ईसाई और हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग, बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने सैलाब ज़दगान से इजहार एकजहती के लिए तौंसा का दौरा किया और इमदादी अशिया तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये सियासत का नहीं बल्कि अवाम के दुख में शामिल होने का वक्त है। तफसील जानते हैं फरहान मिर्जा से। कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिशों और रोत कोयलों ने डेरा गाजी खान की तहसील तोंसा को सबसे ज्यादा मुतासिर किया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने तोंसा के इलाके टिब्बी के सरानी में सैलाब मुतासरीन से खिताब करते हुए कहा कि ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि मुसीबत ज़दा सैलाब मुतासरीन की मदद का है। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। कितनी बड़ी तबाही ये सैलाब लेकर आया है। मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जाओ लोगों के पास, उनके दुख दर्द में उनके साथ शामिल हो, उनको पता चले कि वो अकेले नहीं है, उनको अकेला नहीं छोड़ना इस आफत की घड़ी में। मुझे पता चला है कि तौंसा में बहुत बड़ी तबाही हुई है, लोगों के घर उजड़ गए, उनके माल मवेशी फसलें सारी खराब हो गई और जाने चली गई लोगों की। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब तक आप अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं होंगे, हम लोग आराम से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। तोंसा के एक और सैलाब मुतासरा इलाके नाड़ी का दौरा करते हुए मरीम नवाज ने मुतासरा खवातीन से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मरीम नवाज ने मुतासरा खवातीन से इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत की सारी तवज्जो सैलाबी इलाकों की बहाली पर मरकूज है। इससे पहले मरीम नवाज सैलाबी इलाकों के दौरे के लिए मुल्तान एयरपोर्ट पहुंची तो पार्टी वर्करों ने उनका इस्तकबाल किया और मरीम नवाज का सैलाबी इलाकों की जानिब सफर एक बड़ी रैली
की शक्ल इख्तियार कर गया। रास्ते में हेड मोहम्मद वाला, मुजफ्फरगढ़, तोंसा बिराज, पुल कंबर और तोंसा शहर से गुजरते हुए मरीम नवाज ने मुख्तलिफ मुकामात पर सैलाब मुतासरीन खवातीन और हज़रात से मुलाकात करते हुए उनकी दिलजोई की। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, तोंसा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि सैलाब के नतीजे में फूड सिक्योरिटी का बड़ा चैलेंज दरपेश है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर किसानों को मुफ्त बीज फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरी कौम मिलकर इस चैलेंज से सुरखरू होगी। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अली भट्टी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में वजारत मनसूबाबंदी के तहत वसीला खुराक प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सैलाब पाकिस्तानी कौम पर एक बड़ी आजमाइश है। हमारे बच्चे और खवातीन अदम ग़िज़ाइयत की वजह से सेहत के मसाइल का शिकार हैं। मौजूदा चैलेंज में 10 गुना बढ़कर काम करने की जरूरत है। गरीब किसान को हुकूमत बीज और खाद लेने के लिए मदद करेगी। चैलेंज है कि 2 सूबे जो पाकिस्तान के हैं, सूबा सिंध और सूबा बलोचिस्तान, वो तकरीबन मुकम्मल तौर पे उनकी ज़रई मईशत, उनकी लाइफ स्टॉक की मईशत, उनके गरीबों की मईशत तबाह और बर्बाद हो चुकी। और एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है कि अब हमने ये जो 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए हैं, इन्हें दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करना है। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि हमने फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम का आगाज किया और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से मंजूर कराया। ये तय पाया कि अगले 10 सालों के अंदर पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो मुतवक्का सैलाब हैं, उनसे निपटने की बेहतर सलाहियत पैदा की जाएगी। 5 सालों में उस पर काम किया जाना चाहिए था, जिस पे 177 अरब रुपए हमने खर्च करने थे। आज तक उसके ऊपर किसी ने 1 रुपया नहीं खर्चा और उस स्टडी को, उस मंसूबे को उठा के कोल्ड स्टोरेज के अंदर फेंक दिया गया। इससे कबल वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास हुआ। NDMA की जानिब से वफाकी वज़ीर को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि बारिशों की पेशन गोई और इससे होने वाली तबाहकारियों का सही अंदाजा कीमती जाने बचाने में मुआवन साबित होगा। मुतासरा रेलवे ट्रैक्स की बहाली को भी यकीनी बनाया जाए। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश मंजर-ए-आम पर आ गई। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना से खुफिया गुफ्तगू ने मंसूबे का भांडा फोड़ दिया। शौकत तरीन कहते हैं कि हम ऐसा सीन बनाएंगे कि अवाम को पता ही नहीं चलेगा कि हम रियासत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मनसब खान। अपने 4 साला दौरे हुकूमत में मुल्की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वालों का मुल्क को दिवालिया करने का एक और मंसूबा बेनकाब। अपनी सियासत और इक़्तिदार के लिए रियासत को भी निशाने पर रख लिया। IMF के नाम सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा के शराइत मानने से इनकार वाले खत की बाज़गश्त अभी कम नहीं हुई थी कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना से होने वाली गुफ्तगू ने सबको वर्ता हैरत में डाल दिया। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है, आप सबने साइन करके दिए हैं। तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। सो दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर, ये अपना खुदू खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे। IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? जो चाहते थे कि पाकिस्तान का हाल श्रीलंका वाला हो, जब उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो उन्होंने IMF को खत लिखने की एंटी स्टेट साजिश तैयार कर ली। दौरान गुफ्तगू मोहसिन लगारी भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि क्या इससे हमारी रियासत को तो नुकसान नहीं पहुंचेगा। आज लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले उन सालों को कि जी हमारे से आर्म ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे होंगे नहीं। ठीक है, मैं वो बना के आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ।
करोड़ों लोग जो है बाहर जो है खुले मैदानों में पड़े हुए हैं, पानी में हैं। पिछले 3-4 महीनों में इन्होंने बड़े प्लान्स बनाए हैं, सारे नाकाम हुए, ये भी नाकाम होगा। लेकिन मेरी उनसे अपील है कि अगर इस वतन के साथ मोहब्बत है, हमारे साथ इख्तलाफ जरूर करें, लेकिन इस वतन के साथ, इसकी सालमियत के साथ इख्तलाफ न करें। जब आधी कौम सैलाब में डूबी हुई हो, माशी मसाइल इंतहाई हदों को छू रहे हों, ऐसे में शौकत तरीन का यह कहना कि हम सब चाहते हैं उन पर दबाव बढ़े, ये बिल्कुल बेदाग बन रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ साजिश नहीं बल्कि दुश्मनी के मुतरादिफ है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल करीम खान कुंडी ने डेरा इस्माइल खान के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत मुतासर अफराद की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने लोगों के रिलीफ के लिए जो है वो इनिशियल रिलीफ के लिए जो है वो जितने भी उनके बेनिफिशरी हैं जो कि फ़्लड जोन में आते हैं, जिस पे इंतज़ामिया ने उनको डिक्लेयर किया हुआ है, उनके विलेज कौंसल को और यूनियन कौंसल को उनको 25,000 रुपये दे रहे हैं। साथ साथ जिन लोगों के घर गिरे हैं, जो समझते हैं कि वो इमदाद के मुस्तहिक हैं, तो वो 8171 817 पर जो अपना शादी कार्ड नंबर मैसेज करें, आपको मैसेज मिलेगा कि आप इसमें अहल हैं, तो आप आकर किसी भी नज़दीकी सेंटर से जो है वो आप अपना जो है 25,000 रुपये ले सकते हैं, चाहे आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड होल्डर हैं या नहीं हैं। आपको वफाकी हुकूमत और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों से अपील की है कि वो बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी की पहली बरसी के मौके पर मकबूजा कश्मीर में भारत के जराइम को बेनकाब करने के लिए जुमेरात को एहतजाजी मुजाहरे करें। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सीनियर हुर्रियत रहनुमाओं मौलवी बशीर अहमद इरफानी, आगा सैयद हसन अल मौसवी, सैयद बशीर इंदराबी, फरीदा बहनजी और दीगर रहनुमाओं ने कहा है कि शहीद रहनुमा को खिराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इनके मिशन को हर कीमत पर जारी रखा जाए। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो तनाज़ा कश्मीर के हल में सहूलत फराहम करें ताकि खित्ते को जौहरी तबाही से बचाया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भारतीय अदलिया पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए अफसोस का इजहार किया कि भारत के साबिक चीफ जस्टिस NV रमना जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत के लिए बेंच तश्कील दिए बगैर ही रिटायर हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चीफ जस्टिस ने रवां साल अप्रैल में कहा था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट मौसम गर्मा की तातीलात के बाद दरखास्तों पर समाअत करेगी। दूसरी जानिब जम्मू खित्ते में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की अपील पर हड़ताल की गई। हड़ताल का मकसद आम लोगों और वकला बिरादरी को दरपेश मसाइल और मुश्किलात से मुतालिक मोदी हुकूमत के गैर संजीदा तर्ज अमल के खिलाफ एहतजाज करना था। भारतीय रियासत गुजरात की हुकूमत की जानिब से फरवरी-मार्च 2002 में मुसलमानों के कत्लेआम के दौरान बिल्कीस बानो का गैंग रेप करने और उनके खानदान के अफराद के बहिमाना कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज किया गया। एहतजाज में मर्दों के अलावा खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और हुकूमत पर जोर दिया कि वो मुजरिमों को रिहा करने का फैसला वापस ले। भारतीय फिल्म स्टार और खवातीन के हकूक के लिए आवाज बुलंद करने वाली अदाकारा शबाना अस्मा ने नई दिल्ली में गैर मुल्की खबरसां इदारे को बताया कि बिल्कीस बानो और उनके खानदान के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ हम मिलकर आवाज बुलंद करेंगे। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम झगड़ा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल को नए ज़म होने वाले अज़ला के मालियाती उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने सूबे में की जाने वाली मुख्तलिफ इस्लाहात के बारे में भी आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना को मुकम्मल हिमायत और ताउन का यकीन दिलाया। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब, मशरकी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के साथ साथ बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।